करता छतांय अकर्ता छे हरि अने ए हरि अपना हृदय में आत्मा रूपे बिराजा है। आत्मा के रूप में बैठे हैं प्रभु। और ऐसे प्रभु हजी एक गुण एनो एवो छे कि निष्काम बनावे एवा छे। जो भाई भगवान पोते केवा छे निष्काम। तमे एना शरणे जाओ ने तमे निष्काम थई जाओ। ए जे जेवा होय ने एवा तमने बनावी देशे। जेना संगमां रहो ने एनो रंग तमने लागे। व्यसनी ना संग में रहो तो व्यसनी नो रंग लागशे तमने। सत्संगी ना संग में रहेशो तो एनो रंग लागशे तमने। रंग लाग्या विना रहतो नथी। भगवान असल में निष्काम छे एटले आवा निष्काम हरिनो संग करवाथी तमे निष्काम थई जशो। एक गुण हरिनो एवो छे प्रमेय बळथी फळ आपे छे। प्रमेय बळथी प्रमेय बळ एटले शुं कहेवाय? भक्तोना भगवाने बधा ज कार्यों पूर्ण कर्या छे। एने माटे कोई उदाहरण होय तो नरसिंह मेहता छे। नरसिंह मेहताना जीवनमां भक्ति सिवाय कंई नहोतुं। आपने खबर हशे के भगवानीना 52 कार्यों कर्या। ज्यारे ज्यारे जरूर पड़ी त्यारे भगवाने हाजरी पूरी छे। एक कार्यનું અટકવા દીધું નથી। એટલે એમ નહીં માનતા કે નરસિંહના જ કામ કરે, તમારે કરે। તમે જો નરસિંહ જેવી ભક્તિ કરી શકો ને તો ભગવાન તમારા માટે પણ વ્યાકુળ છે, તમારા કાર્યો કરશે, આમાં કોઈ શંકા નથી। એની કથાના રસથી કર્મ બંધન છૂટી જાય છે। એક વખત તમને એની કથામાં રસ પડી ગયો એટલે તમારા કર્મો મટવા લાગે છે, કર્મ બંધનમાંથી છૂટવા લાગો છો। કારણ કે ભગવાનની કથાથી જ કર્મ બંધન છૂટે છે। જો ભાઈ કથાનો નશો કરો, બહારનો નશો કરવાની ટેવ હોય ને એના કરતા કથાનો નશો કરવાની ટેવ રાખો ને તો આપણા કર્મ મટી જાય છે। બહારનો નશો કરશો પેલી દુકાનમાં મળે ઊંચા માઇલો 2 કલાકમાં ઉતરી જશે, 2 જ કલાક। પણ એનાથી શું થાય? जो नशो नशो कोने कहवाय? नशा शब्द की व्याख्या में देता हूं। नश्यते इति नशा, जो हमारा नाश कर दे उसको नशा कहते हैं। जिससे हमारा नाश हो जाए, जो करने से हमको नष्ट कर दे। देखिए हम अगर नशा करेंगे बाहर का तो हमारी इज्जत चली जाएगी, धन का व्यय होगा, शरीर के ऑर्गन मिट जाएंगे, लीवर खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे हमारा आयुष्य खत्म होता चलेगा। तो नाश कर दे उसको नशा कहते हैं। वैसे भगवान की कथा का नशा करने से भी नाश हो जाता है, लेकिन किसका? अहंकार का नाश होता है। किसका? अहंकार मिट जाता है मेरे भाई बहन। संकल्प विकल्प मिट जाता है, अहंकार नष्ट होता है, मन के जो कुविचार होते हैं वो नष्ट होते हैं। એટલે કે ભગવાનની કથાનો રોજ નશો કરો। એક હરિનો ગુણ એવો છે કે ભગત સુખી કેમ થાય એની ચિંતા હરિને બહુ છે। આપણને ભગવાનની ચિંતા છે કે મેં એની પૂજા કરી કે નહીં? છે નથી। આપણને એ ચિંતા નથી કે ભાઈ મેં એના નામ લીધા કે નહીં। તમે એના નામ લો તોય ભલે, ન લો તોય ભલે, તમે એનું ભજન કરો કે ન કરો એ તમને કહેતા નથી તમે કેમ મારું ભજન ન કર્યું। પણ ભગવાનને સતત ચિંતા છે એના ભક્તોની, મારો ભક્ત સુખી કેમ થાય। આવા આવા ગુણ છે હરિમાં। એક ગુણ એવો છે સામો પ્રેમ ઉત્પન્ન કરે। તમારી સામે પરમાત્મા તમારા હૃદયમાં પ્રેમ જગાડે। કેમ? તો કે એની કથામાં આવીને બેસો એટલે તમારા હૃદયમાં પ્રેમ જાગે છે, ભાવ જાગે છે। ભાવનું જાગરણ કરે, શ્રદ્ધાનું જાગરણ કરે આપના હૃદયમાં। સામો પ્રેમ ઉત્પન્ન કરે। भगवान पोते जीव रूपे आ जगत में छे, जगत रूपे पण भगवान पोते छे। जीव पण पोते, जगत पण पोते। देखो आ जगतનું સ્વરૂપ કોનું છે? એનું, એણે બનાવ્યું છે। અને જીવ કોણ છે? બધે બેઠા એ કોણ છે? એ પણ એ છે। જીવ પણ પોતે, જગત પણ પોતે। ગોસ્વામીજી માનસમાં ચોપાઈ લખે છે, ઈશ્વર જીવ अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी।
अविनाशी सवरश जीव अविनाशी सवरश जीव अविनाशी। जीव ईश्वरનો અંશ છે। મેં આપને ગઈકાલે કીધું તો કે જીવ અને શિવ બે એક જ જાતિના છે। શરીર અને સંસાર એની એક જાત છે। શરીરની જાતિ કઈ? संसार। संसार भी झूठा, शरीर भी झूठा, मिथ्या है, मिट जाएगा। और जीव तो हंस माना है शास्त्रों ने। जीव कौन है? हंस। जीव यानी हंस, जीवात्मा आत्मा का ही स्वरूप है। तो जीवात्मा और परमात्मा एक ही ज्ञाति के हैं, एक ही जाति के माने गए हैं। तो भगवान के अंश है। जीव भी भगवान, जगत भी भगवान। लीला के लिए परिमित हो जाते हैं, लीला माटे परिमित થઈ જાય છે। ભગવાનની લીલા કરવી હોય ને તો નાના એવા થઈ જાય। દરિયો ગાગરમાં સમાય, સાંભળ્યું કોઈ દી? દરિયો કોઈ દી ગાગરમાં સમાઈ જાય? लेकिन गागर में सागर भर आया, आज ब्रह्म यशोदा के घर आया। ये जो ब्रह्म है, जगत को बनाने वाला ब्रह्म, कोटि कोटि ब्रह्मांड जिन्होंने बनाए, वो ब्रह्म आज बेटा बन गया यशोदा का। आने केवल परिमित हो जाना, सीमित हो जाना, सीमा में बंध जाना। ये तो भगवान तो निसीम है, भगवान तो असीम है। जो ब्रह्मनी व्याख्या शू है? ब्रह्म को ने कहवाय? बृहत्वात् बृहणत्वात् इति ब्रह्म। बृहत એટલે जो बहुत बड़ा है, बहुत, और बड़ा तो है लेकिन बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, जिसकी सीमा नहीं होती, इतना बढ़ता है, वो ब्रह्म है। और इतना बड़ा ब्रह्म कृष्ण बन गया, राम बन गया, अवतार लेकर आया, मतलब भगवान सीमित हो जाते हैं। ये सब कर सकते हैं। तो लीला के लिए परिमित हो जाते हैं। भगवान निर्गुण भी है, सगुण भी है। जो जे निर्गुण છે ને એ જ સગુણ બનીને આવે છે। તમને ખબર છે નિર્ગુણ સ્વરૂપે તમારા બધાયના હૃદયમાં બેઠા છે। બેઠા છે કે નહીં? બધાયના હૃદયમાં આત્મા રૂપે કોણ બેઠું છે? निर्गुण स्वरूपे परमात्मा सबके हृदय में बैठे हैं। वही परमात्मा सगुण बनकर आते हैं, तब कृष्ण बन जाते हैं, राम बन जाते हैं। परंतु एक बात ऊपर ध्यान देजो कि निर्गुण हमको प्रभावित नहीं करता, सगुण हमको प्रभावित करता है। तमारा हृदय में भगवान है, लियो तमने प्रभावित करे छे? अंदर ज बैठो छे, तमने एनो डर लागे छे? बिल्कुल नहीं। मन भावे एम करो छो, मन भावे एम विचारो छो, मन में आव्यो संकल्प विकल्प करो छो, कोईनी निंदा करो छो, कोईनी ईर्षा करो छो। यानी अंदर जे आत्माराम बैठो छे, अंदर ज बैठो छे, पण एनी तमने कई परवा नथी। पण हमणा हाचे जे रूप लईने आवे तो शुं करशो? रूपधारी बनीने आवे ने मांडवामां आवे तो आहा भगवान पधार्या, भगवान पधार्या। उभा थई जशो, पगमां अळोटवा लागशो, भगवान की पूजा करशो, आरती उतारशो, पेंडाना पड़ीका धरशो। ल्यो प्रभु, जेम गुरुदेव पधारे केम आपने प्रभावित करे, एम भगवान सगुण बनीने आवे त्यारे आपने प्रभावित करे छे। इसलिए कि हम उनके पीछे पीछे चले। भगवान जारे सगुण बने, सगुण बन इसलिए बनकर आते हैं कि हमको प्रभावित कर देते हैं भगवान, कि इनके पीछे पीछे हम चल पाए। तो सगुण भी है, निर्गुण भी है। और એટલા માટે હું ઘણીવાર કહેતો કે આપણે નિર્ગુણમાં નહીં માનવાનું, સગુણમાં માનવાનું। શું કામ? આપણે સગુણ છીએ। હમ કોને? સગુણ। આ શરીર એ ગુણવાળું છે। સગુણ બનીને આવ્યા એટલે શરીર ધરીને આવ્યા તમે। તમે પોતે સગુણ છો, તમારે સગુણની જ ઉપાસના કરાય ને। આપણે હોય એની જ ઉપાસના કરવી જોઈએ ને। એટલા માટે राम की उपासना करें, कृष्ण की उपासना करें, और सगुण हमको प्रभावित कर देता है। दोनों स्वरूप भगवान के, निर्गुण भी भगवान है, सगुण भी भगवान है। दोनों सोपाधिक निरुपाधिक, दोनों स्वयं प्रकाश है। बन्ने स्वयं प्रकाश है, छतांय सगुण आपने प्रभावित करे छे।
પછી પ્રવૃત્તિ વાળા પણ છે, નિવૃત્તિ વાળા પણ છે પરમાત્મા. પ્રવૃત્તિ કરવી હોય ત્યારે રામકૃષ્ણનો અવતાર ધરે અને નિવૃત્તિમાં જવું હોય તો શંકર બનકર બેઠ જાતે कैलाश में. તો આવા અનેક અનેક ગુણોથી શ્રી સુખદેવજી મહારાજ આકર્ષિત થયા છે. હરેર ગુણારાક્ષિપ્તમતિર ભગવાન બાદરાયણી અદ્યદાન મહદાખ્યાનમ નિત્યમ વિષ્ણુ જન પ્રિય. નિત્યમ વિષ્ણુ જન પ્રિય. હરિર ગુણારાક્ષિપ્તમતી, હરિના ગુણોથી મહાપુરુષોનું ચિત્ત આકર્ષણ પામે છે. દેખો મહાપુરુષો હોય ને એને બીજું કોઈ આકર્ષણ હોય જ નહીં. એને હરિના ગુણ ગાવા ગમે, હરિનું ધ્યાન કરવું ગમે, હરિનું રૂપ સ્વભાવનું વર્ણન કરવું ગમે. એટલે સુખદેવજી મહારાજે હરિના ગુણોથી આકર્ષાય અને ભાગવત ભણવાનો નિર્ણય કર્યો. કારણ કે ભાગવતમાં હરિના ગુણોની જ ચર્ચા છે. એનું નામ, એનું રૂપ, એના ગુણ, એનો પ્રભાવ, એનો સ્વભાવ, એની લીલા, એનો લીલા રહસ્ય, તત્વ રહસ્ય, આનું જ વર્ણન હોય એને કથા કહેવાય છે. તો આ રીતે વક્તાએ શું કરવું જોઈએ, વક્તા કેવા હોય એ સમજાવ્યું મહારાજ સુખદેવજીના ચરિત્ર દ્વારા. અને હવે આ કથાને સાંભળનાર શ્રોતા કેવા હોય એ કહેવા માટે પરીક્ષિત આખ્યાન શરૂ કરે છે. સુજી કહેતે હૈ કે પરીક્ષિત રાજાના જન્મની અને કર્મની કથા હું આપને કહીશ. કારણ કે પરીક્ષિત જેવો શ્રોતા જગતમાં કોઈ થયો નથી, થવાનો નથી. પરીક્ષિત રાજા શ્રવણ ભક્તિના આચાર્ય છે. માતાના ગર્ભમાં ભગવાને જેની રક્ષા કરી આ છે પરીક્ષિત. બીજું 5 પેઢીની શરણાગતિ જેના જીવનમાં છે એ છે પરીક્ષિત. 5 પેઢીની શરણાગતિ. દેખો તમે શરણાગત ભક્ત હો તો ઘણી વાર તમારા બાપુજી નો હોય, એ હોય તો એના બાપુજી નો હોય, બધા શરણાગત નો હોય. પણ જે પરિવારમાં જેટલા જેટલા મહાપુરુષો થયા બધા શરણાગત ભક્તો બન્યા છે, આ એ પરિવારમાં પરીક્ષિત પધાર્યા છે. એટલે અહીંયાથી એ શરૂઆત કરે છે આખ્યાનની. દેખો અહીંયા પરીક્ષિત રાજાની માતા ઉત્તરાની યાદ કરી છે, પરીક્ષિત રાજાની દાદી દ્રૌપદીનું સ્મરણ કર્યું છે, પરદાદી કુંતા માતાને યાદ કરવામાં આવી છે. આ બધાનું સ્મરણ થયું છે. પછી પિતામહ ભીષ્મનું સ્મરણ કરવામાં આવ્યું છે, અર્જુનનું સ્મરણ થયું છે. તો આ આખીની પેઢી છે એ બધાને યાદ કરવામાં આવી છે. કારણ કે આ બધા મહાપુરુષો શરણાગત ભક્ત છે. દેખો શરણાગતિને પ્રાપ્ત કરવા માટે જ આપણે મનુષ્ય બન્યા છે. ભગવાનની શરણાગતિ પ્રાપ્ત કરવી એ જ માનવ જીવનનું લક્ષ્ય છે મેરે ભાઈ બહેન. અને એટલા માટે અહીંથી શરૂઆત કરે છે. મહાભારતનું યુદ્ધ શરૂ હતું. 18મો દિવસ. 18મા દિવસે ભીમસેન અને દુર્યોધનનું ગદા યુદ્ધ થયું. મોટા ભાગના કૌરવોનો નાશ થઈ ગયો હતો. આ બાજુ ભીમસેન દુર્યોધનનું યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે. ભગવાને સંકેત કર્યો દુર્યોધનની જાંઘ ઉપર ગદા મારવાનો, અને ભીમસેને ગદા ફટકારી. યુદ્ધના નિયમ વિરુદ્ધ હતું, પણ હરિ કહે એટલે કરવું પડે. ભગવાન કહે એ જ ધર્મ છે, ભગવાન કહે જ નિયમ છે. કારણ કે હરિ દરેકના અંતઃકરણની વાત સમજે છે. અને જ્યાં જાંઘ ઉપર ગદા ફટકારી, દુર્યોધનની જાંઘ કાચો ભાગ હતો, તૂટી ગઈ, નીચે પડ્યો. હવે કમરના ભાગને તોડી નાખ્યો, નીચે કણસતો પડ્યો. હવે એનામાં કોઈ સામર્થ્ય કે બલ નહોતું, કણસી રહ્યો છે. ભગવાન પોતે ભીમસેનને લઈને આવ્યા પોતાની છાવણીમાં. કણસી રહેલો દુર્યોધન એની બાજુમાં પધાર્યા અશ્વત્થામા. ગુરુદ્રોણના દીકરા અશ્વત્થામાએ આવીને કીધું, યજમાન કઈ અંતિમ ઈચ્છા ખરી? કહ્યું કે હા, એક ઈચ્છા છે મનમાં. મને આ પાંડવોના મસ્તકો કાપીને લાવી આપો. આમ તો જો મરણ પથારીએ પડેલો છે, છતાં કેટલો દ્વેષ. માણસ જ્યારે મરતો હોય ને ત્યારે કોઈનો દ્વેષ ન કરે. એ જ્યારે મરી રહ્યો હોય ને ત્યારે કોઈની નિંદા ન કરે. પણ આ તો મરી રહ્યો છે, મરણોન્મુખ અવસ્થામાં છે, અને આટલો બધો દ્વેષ. આપણને આ દુર્યોધન શીખવે છે કે મરતી વખતે કોઈનો દ્વેષ ન કરો. ગમે તેવા શત્રુ હોય ને આપણા, તો શત્રુતા એની સાથે મરતી વખતે યાદ ન કરો. મૃત્યુ સુધરી જશે જો યાદ નહીં કરો તો.
અને આ તો મૃત્યુ બગાડવા ઈચ્છે છે. આમ દુર્યોધને માંગ કરતા અશ્વત્થામાએ નિર્ણય કર્યો, રાત્રિના સૂતેલા હોય જ્યારે પાંડવો, ત્યારે એના મસ્તકો ઉતારી લેવા. લેકિન માયાપતિ માધવ કો સબ પતા હૈ. પરમાત્મા માયાના પતિ છે અને એને ખબર છે કે મારા ભક્તોની લાજ મારે કેમ રાખવી. દેખો, પરમાત્મા છે ને એ કરુણાથી ભરેલા છે. હરિના હૃદયમાં કરુણા છે. તમામ જીવ ઉપર, આ સંસારમાં જેટલા જીવ છે, દરેક જીવ ઉપર હરિની સમાન કરુણા છે. એવું નહીં માનતા ભગવાન મારી ઉપર દ્રષ્ટિ નથી કરતા, દરેક ઉપર એની દ્રષ્ટિ છે. પણ એના ભક્તો જે હોય એના ઉપર એની અતિ કરુણા છે. અતિ કરુણા કોને કહેવાય? એને જે ભજનારા હોય એની ઉપર એની અતિ કરુણા છે. અતિ કરુણા એટલે શું? કે એ જ્યારે સંકટના સમયમાં ભગવાનને પુકારે ત્યારે ભગવાન એની સામે દોડીને આવીને એની રક્ષા કરે, એને અતિ કરુણા કહેવાય. દ્રૌપદીએ જ્યારે વસ્ત્રાહરણ થતું હતું એ સમયે પોતાના દાંતમાં સાડીનો છેડો દબાવીને, હે ગોવિંદ, હે દામોદર, હે માધવ, अब आप ही मेरी लाज है, दौड़े चले आइए. और उस समय भगवान 25वां अवतार धरीने आया, वस्त्रनो अवतार हरिये धर्यो, वस्त्रावतार बनकर आए. यानी आप पुकारे और वो आपकी लाज रखे, दौड़ कर आए. आने कहेवाय अति करुणा. पर तमने खबर छे કે તમારી માથે સંકટ આવવાનું હોય ને એ પહેલા એ સંકટનું નિવારણ કરી દે, તમને ખબર ન પડે. આને કહેવાય પરિપૂર્ણ કરુણા. આવી કરુણા છે હરિમાં. તમને ખબર ન પડવા દે કે ભાઈ તારી માથે સંકટ આવવાનું છે, સંકટનું નિવારણ કરી નાખ્યું હે હરિએ. અને એ સંકટના અનુભવ પહેલા જ ભગવાને સંકટ વેઠી લીધું હોય. બધી વ્યવસ્થા હરિ સ્વયં કરે. તમારા માથે સંકટ આવવાનું, સંકટમાંથી ઉગરવું કેમ એની પણ વ્યવસ્થા હરિ કરે. આને કહેવાય પરિપૂર્ણ કરુણા. એનો દાખલો છે મહાભારતમાં. છઠ્ઠા દિવસે જ્યારે દુર્યોધને પિતામહ ભીષ્મને કવેણ કહ્યા કે મહારાજ, તમે મારા પિતામહ છો, કૌરવોના પક્ષે છો, પણ મને એમ લાગે છે તમે પાંડવો તરફથી લડી રહ્યા છો. ક્યાં ગયું તમારું શૌર્ય મહારાજ? ને બોલવાના વેણ બોલ્યો દુર્યોધન. અને એ વખતે પિતામહ ભીષ્મે કહી દીધું કે આવતીકાલે કાં હું નહીં કાં અર્જુન નહીં. આવતીકાલનું મારું યુદ્ધ તમે જોઈ શકશો, કાં હું નહીં કાં અર્જુન નહીં. અને આ ઘટનાની ભગવાનને ખબર પડી ગઈ. પરમાત્મા તો બધાના હૃદયની વાતને જાણે છે. એને ખબર પડી રાત્રિનો સમય થયો, અર્જુન તો ઘસઘસાટ ઊંઘે છે, એને કોની ચિંતા? હરિનું શરણ લીધું હોય એને ચિંતા કરવાની જરૂર ક્યાં રહી? એને ખબર ही નથી कि क्या होगा कल, लेकिन मेरे माधव को नींद नहीं आ रही है. देखो, परमात्मा પોતાના ભક્તોની કેટલી ચિંતા કરે છે. હરિને ઊંઘ નથી આવતી. રાત્રિના 10 સાડા 10 થવા સમય થવા આવ્યો, ભગવાન ઉભા થયા. પ્રભુ ઉઠ્યા. ઉઠીને માથે પેલો ગોવાળીઓ બાંધે ને એવો ફેટો બાંધ્યો. ગોવાળીઓ બાંધે એવો મુગટ ઉતાર્યો, ફેટો બાંધ્યો. દ્રૌપદીની છાવણીમાં આવ્યા. દ્રૌપદી ઘસઘસાટ ઊંઘે છે. બાજુમાં આવી અને દ્રૌપદીનો અંગૂઠો ખેંચ્યો. એકદમ સફાળા જાગી ગઈ. અરે કૃષ્ણ, આપ આવાજ મત કરો, બીજા જાગીને જવા જોઈએ. ચાલો મારી સાથે, ચાલો સાડી ફટાફટ પહેરી લો. વસ્ત્રો પહેર્યા અને તરત જ શું, શા માટે, ક્યાં જવું એ પછી, મારી સાથે ચાલો. और द्रौपदी को लिया साथ में. द्रौपदी को लेकर आए कहा? जहां पितामह भीष्मની છાવણી હતી. देखो, पितामह भीष्म છે ને ચીફ ઇન કમાન્ડર છે. ચીફ ઇન કમાન્ડર કોને કહેવાય? ત્રણેય વિંગના જે કમાન્ડર હોય, વાયુદળ, પાયદળ અને ભૂમિદળ, આ ત્રણ પ્રકારની આર્મીના જે ચીફ હોય ને ચીફ ઇન કમાન્ડર કહેવાય. પિતામહ ભીષ્મ ચીફ ઇન કમાન્ડર છે. અને એ વખતે એક મહત્વની વાત તમને કરું કે આજે તો યુદ્ધના સમયમાં તમે ક્યાંય જઈ ન શકો. ખાસ કરીને સૈનિકોની છાવણી હોય ને ત્યાં તો તમારો જવાનો નિષેધ હોય, ને જઈ ન શકો. પણ એ સમયમાં બેને જવાની છૂટ હતી. એક સ્ત્રી, સૌભાગણ સ્ત્રી, અને બીજું સંન્યાસી કે બ્રાહ્મણ. એ ગમે ત્યાં વિચરી શકતા, ગમે ત્યાં ફરી શકતા. શાસ્ત્રોએ મને છૂટ આપી છે કે એક સૌભાગણ સ્ત્રી કોઈ દિવસ કોઈનું ખરાબ ન કરે અને એક સંન્યાસી કોઈ દિવસ કોઈનું ખરાબ ન કરે. તો એ ભારત વર્ષની એક મહાનતા છે કે બેને છૂટ આપવામાં આવી હતી. કનૈયાએ ગોવાળનું રૂપ ધર્યું છે અને દ્રૌપદીને સાથે લઈ અને આવ્યા. દ્વારપાલોએ રોક્યા છે, ભાઈ કાં જાના હે? તો કે અમારા માલકીન છે, હું બહાર ઊભો છું અને એને પિતામહ ભીષ્મને મળવું છે, આપ એને જવા દો.
આ બાજુ પિતામહ ભીષ્મ પોતાના માથા ઉપર કંબલ ઓઢી અને ઓમ ઓમ ઓમનો ઉચ્ચાર કરે છે, ધ્યાનમાં છે, ઓમનો ઉચ્ચાર કરે. દ્રૌપદી જે પધાર્યા, ભગવાને કહ્યું તું એને તમારે કંઈ બોલવું નહીં, તમારે કોઈ બોલવું नहीं, તમે બને ત્યાં સુધી મૌन રહેજો. और वहां गई, प्रणाम किया पितामह को, पितामह ने वंदन કર્યું. તો થયું પિતામહ ભીષ્મને કે ભાનુમતી આવ્યા હશે. કોણ? દુર્યોધનના પત્ની આશીર્વાદ લેવા આવ્યા છે ભાનુમતી. એટલે ભાનુમતી માની આશીર્વાદ આપ્યા, સૌભાગ્યવતી ભવ, અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ. હવે આનાથી રેવાયું નહીં. ગુગટ ઉઠાવીને પિતામને કેમ છો દાદા? अरे दादा, अरे ये तो आवाज द्रौपदी की है, आप आई? अरे दादा क्यों मैं नहीं आ सकती? हाँ आप आ सकती है, लेकिन मुझे तो भानुमति की प्रतीक्षा थी, क्योंकि दुर्योधन कहता था कि वो आशीष लेने के लिए भेजेगा. लेकिन मैंने सोचा कि भानुमति होगी, लेकिन आप अकेली आई क्या? कि नहीं नहीं, मेरे साथ मेरा गोवाल है साथ में, मारो गोवाल साथ. अच्छा चलो मुझे तेरे गोवाल को देखना है. पितामह भीष्म बाहर आए और भगवान हाथ में लाकड़ी लઈને માથા ઉપર ફેટો બાંધીને ઊભા છે. અંધારું હતું અને એ અંધારામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો શ્યામ વર્ણ દેખાયો, થોડો થોડો श्याम वर्ण देखायो. और पितामह भीष्म पास में आकर कहे, कालिया ठाकर तारी लीला ने कौन समझी शक्यो छे? तेरी लीला को कौन समझ पाता है? भगवान हंस रहे और कुछ नहीं बोले. प्रभु हसी रहे. देखो आ व्यवस्था भगवाने पोताना भक्तो माटे करी छे कि एनी माटे संकट आववानुं होय, संकट थी उगारी देवानुं काम हरि करे छे. आने कहेवाय परिपूर्णा करुणा. करुणा, अति करुणा अने परिपूर्णा करुणा. भगवाનમાં આટલી આટલી કરુણા ભરી છે, કરુણાત્મના છે હરિ. તો કહેવાનો ભાવ એ છે, મને ઘણીવાર પ્રશ્ન થાય કે સંકટના સમયમાં તમે હો ને ભગવાનને પુકારો તો ઘણી વખત ભગવાન તમને મદદ નથી પણ કરતો. કરે છે? ઘણા નથી કરતો. માની લો કોઈ વિધવા સ્ત્રી હોય, કમાણીનું કોઈ સાધન ન હોય, બે ચાર બાળકો હોય, બહુ દુઃખમાં હોય, તકલીફમાં હોય, તો શું એ ભગવાનને યાદ નહીં કરતી હોય? છતાંય ભગવાન એને માટે કોઈ મદદની વ્યવસ્થા કરે છે ખરા? નથી કરતા. આવા ઘણા દ્રષ્ટાંતો તમને જોવા મળશે. તો શું હરિ નથી? તો એનું કારણ તમને આપું કે એ શું કામ મદદ નથી કરતો. રાત્રિના 12 વાગે તમે તમારી ખાટ ઉપર બેઠા હો, પત્ની સાથે ઝૂલતા હો, અને તમારો દરવાજો કોઈ ખટખટાવે ને તમારું નામ બોલીને કે લક્ષ્મણભાઈ દરવાજો ખોલો, તો તમે મને કોઈ અવાજ કરે છે, પુકાર કરે છે, હું ખોલવા જાઉં. પત્ની પણ તમને આગ્રહ કરે કે ભાઈ તમે દરવાજો ખોલો, તમારું નામ બોલે છે, તો તમે શું કહેશો? કે અવાજ અજાણ્યો છે, એ મારું નામ જરૂર જાણે છે પણ અવાજ પરિચિત નથી. અજાણ્યો અવાજ વગર વાળો રાત્રિના સમય પુકાર કરે, એના માટે ભરોસો ન કરાય. ત્યારે દરવાજો ન ખોલાય. તમે ખોલશો દરવાજો? અજાણ્યો અવાજ સાંભળીને તમે દરવાજો નહીં ખોલો. એમ મેરે ભાઈ બહેન, તમને ગરજ હોય ને તમે હરિને પુકારો ને, ત્યારે હરિને તમારો અવાજ અજાણ્યો લાગે છે. हरि ने अजानो. लक्ष्मी जी बारंबार कहे कि प्रभु आपको पुकार रहा है. अरे देवी पुकार तो रहा है, लेकिन इस आदमी ने मुझे कभी नहीं पुकारा, कभी भी नहीं पुकारा, क्योंकि आवाज मुझे जानी पहचानी लगती नहीं है. जे मानसनो अवाज जानीतो होय तो हूँ त्यां दौड़ीने जरूर जाऊं. देखो ध्रुव ने मुझे पुकारा, मैं दौड़कर नहीं गया. गजेंद्र ने मुझे पुकारा, मैं दौड़कर नहीं चला. आ बधाए मने पुकार्यो અને હું જેણે જેણે પુકાર્યો ને અહીંયા બધે દોડીને ગયો એટલા માટે કે એનો અવાજ જાણીતો છે, અવાજ પરિચિત છે. એટલે મારે ભાઈ બહેન, નાનપણથી તમે એને પુકાર્યા કરો ને, અને પછી એને પુકારશો જ્યારે, ત્યારે એને આવ્યા વિના રહેવાશે નહીં, જરૂર આવશે. लेकिन हमारा परिचय होना चाहिए हरि से. અહીંયા તમે બેઠા છો ને, એની સાથે પરિચય કરવા બેઠા છો. बिल्कुल सही बात है. मेरा तो पल पल अनुभव है ये कि भगवान इन्हें भजनाराओनी केम रक्षा करे छे. मेरा अनुभव है. तमारी अगाउथी बधी व्यवस्था करे छे. तो आना जेवो करुणानो सागर आ जगतमां बीजो कोई नथी. तो भगवाने आ रीते उगार्या छे पांडवोने. हवे आवा पांडवोना मस्तकोने अस्वस्थामां केम कापी शके કે જેને આશ્રય હરિનો હોય. ભગવાને એવી માયા કરી
કે પાંડવોને ઉઠાવીને દ્રૌપદીની શિબિરમાં મૂક્યા છે અને દ્રૌપદીના પુત્રોને પાંડવોની શિબિરમાં મૂકી દીધા છે. અશ્વત્થામાને એમ થયું કે પાંડવો સૂતા છે આમ માની એના મસ્તકો ઉતારી અને જ્યાં હાથમાં મૂક્યા દુર્યોધનના એને હાથમાં લઈને પછાડ્યા, ફૂટી ગયા. હાયકારો નીકળી ગયો, અરે આ તો મારા ભત્રીજા છે. હે ગોર બાપા, તમે શું કર્યું? अंत में मुझे बाल हत्या करवाई मेरे हाथों से. आम हाय हाय करता करता मृत्यु पाम्यो दुर्योधन. आ बाजू सवार पड्યું છે. सवार પડતા પોતાના મરેલા પુત્રોને દ્રૌપદી નિહાળ્યા અને માતા એકદમ એના પુત્ર નિધનને નિહાળી શોક કરવા લાગી. માતા શિશુનામ નિધનમ સુતાનામ નિશમ્ય ઘોરમ પરિતપ્યમાના तदारु तद बाष्प कला कुलाक्षी तांग सांत्वयन्नाह किरीटमाली. तांग सांत्वयन्नाह किरीटमाली. रो रही है द्रौपदी. अपने मरे हुए पुत्रों को देखकर भगवान आए और द्रौपदी को समझाया, देवी आप चिंता न करें, आप तो बहुत उदार हृदय की है. अच्छा चलो तुम्हारे बेटे को मारने वाले को हम ढूंढ लेते हैं. अर्जुन ने साथे लीधा, रथ तैयार थयो छे. आम रथ तैयार करी અને ચાલ્યા. આમાં વર્ણન છે કે અશ્વત્થામાને એમ લાગ્યું કે હું પકડાઈ જઈશ એટલે એણે બાણ છોડ્યું. 5 બાણ છોડ્યા. 5 બાણ છોડ્યા એટલે અર્જુનજીને બાણથી વેદના થવા લાગી. એટલે અર્જુનજી હરિને શરણે આવ્યા, ભગવાનને શરણે આવ્યા. શું બોલતા આવ્યા? કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાભાગ ભગતાનામ ભયંકર ત્વમેકો દહ્યમાનાનામ अपवर्गोऽसि संश्रुते. हे कृष्ण, हे महाभाग, आप तो भक्तों को अभय देने वाले हैं. हम आपकी शरण में आए, हमारी रक्षा कीजिए. हरि की शरण में आए. ભગવાને જોયું કે અર્જુન મારા શરણે આવ્યા છે એટલે પરમાત્માએ બ્રહ્માસ્ત્રનો નાશ કરી અને અર્જુનની રક્ષા કરી છે. એટલામાં અશ્વત્થામાને પકડી લેવામાં આવ્યા અર્જુન દ્વારા. દોરડાથી જેમ પશુને બાંધીને તમે કેમ લઈ જાઓ એમ આ બ્રાહ્મણના દીકરાને અશ્વત્થામાને દોરડાથી બાંધીને લઈ જવામાં આવ્યા. દ્રૌપદીની સામે હાજર કરવામાં આવ્યા અને દ્રૌપદી નિહાળ્યા. અરે રે, આ તો આપણા ગુરુના દીકરા છે. ગુરુદેવના દીકરાને નિહાળી અને દ્રૌપદીએ કહ્યું કે આને છોડી મૂકો, આને છોડી મૂકો. મુચ્યતામ મુચ્યતામ એશમ બ્રાહ્મણો નિતરામ ગુરુ. બ્રાહ્મણ તો નિરંતર ગુરુ છે, એને છોડી મૂકો આપ. અને એમના પિતાના ઉપકારને ખૂબ યાદ કર્યા દ્રૌપદીએ. કહ્યું કે ગુરુ દ્રોણના આપણી ઉપર કેટલા બધા ઉપકાર છે. જે વિદ્યા એને પોતાના દીકરાને ન શીખવી એ વિદ્યા અર્જુનને શીખવી. અશ્વત્થામાને બ્રહ્માસ્ત્ર છોડતા આવડતું હતું પણ પાછું વાળતા એને આવડતું નહોતું. તો અમુક અમુક રહસ્યમય વિદ્યાઓ છે એને પોતાના સગા દીકરાને ન શીખવાડી એ વિદ્યા આપણા અર્જુનને શીખવે છે. તો આ રીતે ભગવાનના દ્રૌપદીએ કહ્યું અશ્વત્થામાને છોડી મૂકવાનું. મુચ્યતામેશ બ્રાહ્મણો નિતરામ ગુરુમ. આમ સ રહસ્યો ધનુર્વેદ સવિસગર ગોપ સંયમ અસ્ત્રગામશ્ચ ભવતામ શિક્ષિતો યદ અનુગ્રહાત. અનુગ્રહથી આપણા ગુરુદેવે આપણી ઉપર ઘણી બધી કૃપા કરી છે. છોડી મૂકવામાં આવ્યા છે. અશ્વત્થામાને છોડી મૂકતા અર્જુને આવીને કીધું કે મારી પ્રતિજ્ઞાનું શું થશે? એટલે ભગવાને રસ્તો કાઢ્યો કે દેખો, બ્રાહ્મણ છે ને આમ તો એનો અવધ્ય છે, એનો વધ ન કરાય. બીજું કે ભગવાનને ખબર હતી કે અશ્વત્થામા છે એ અજરમર છે, અજરામર છે અને મારી શકાય એમ નહોતા. એટલે બ્રાહ્મણનું મૃત્યુ શું? તો કે એનું અપમાન કરી નાખવામાં આવે એ એનું મૃત્યુ છે. બ્રાહ્મણને અપમાનિત કરી દેવામાં આવે. એનું અપમાનિત કરવાની રીત કઈ? તો કે એની શિખામાં મણી છે, આ શિખામણીને કાપી નાખવામાં આવે એનું અપમાન છે. દેખો, બ્રાહ્મણની શિખાને તમે સ્પર્શ કરો ને તો બ્રાહ્મણને ગમતી વાત નથી. શિખા છે ને એમાં એની ઉર્જા હોય છે. શિખાથી એનું બ્રહ્મતેજ વધે છે, શિખાથી એનું જ્ઞાન વધે છે. શિખા અને સૂત્ર તો આપણા હિન્દુ ધર્મના ખાસ બંને ચિહ્નો છે. દરેક માણસે શિખા સૂત્ર રાખવા જોઈએ. સૂત્ર એટલે જનોઈ અને શિખા. તો આમ અશ્વત્થામાની શિખાને આ રીતે દૂર કરવામાં આવી
અપમાનિત બનેલા, ક્રોધિત બનેલા અસ્વસ્થામાં ત્યાંથી રવાના થયા છે. ફરી દૂર જઈ અને એમણે ફરી બ્રહ્માસ્ત્રનું અનુસંધાન કર્યું ઉત્તરાના ઉદરમાં રહેલા પરીક્ષિત ઉપર. महाराज परीक्षित नु मृत्यु थयु तुरंत, लेकिन अपने बच्चे को बचाने की चाह में उत्तरा दौड़ती हुई भगवान की शरण में आई. भगवान को कहा कि हे हरि, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे बेटे की रक्षा कीजिए. पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम. अभीद्रवती मामीश शरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्. मामे गर्भो निपात्यताम्. हे महायोगिन, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे उदर में जो बालक है उनकी आप रक्षा कीजिए. भगवान की शरण में आई. आ वखते भगवाने नानकड़ू रूप धर्यु. भगवाने उत्तराना प्राण द्वारा एना उदरमा प्रवेश कर्यो अने उदरमा प्रवेश करी अने भगवाने गर्भस्थ शिशु जे हतुं एना गर्भमां ए मृत्यु पामी चूक्यो हतो. परीक्षित राजा एना माताना गर्भमां मरी चूक्या हता, पण भगवाननी दृष्टिथी ए जीवन थई गया. कारण के हरिनी दृष्टिमां अमृत छे. अरे कोई संत पुरुष कोई एवा वचनों बोले कि चलो भाई उठो उठो बाप जीवता थई जाओ, अने जो कोई पशु प्राणी के पक्षी जीवतुं थई जतुं होय तो भगवाननी दृष्टिथी शुं न थई शके. गंगा सतीना पतिनुं नाम हतुं कहळसंग भगत. कहळसंग भगत गाममां काळुभारने कांठे पोते निवास करे. पोतानी वाडीमां हनुमानजीनी मूर्ति बनावी, प्रतिष्ठा करी, भजनमां भरपूर रहे बंने. कहळसंग भगत असलमां राजस्थान में आवेला गोहेल परिवार, असल गुर्जर क्षत्रिय हता. अने गंगा सती छे ने ए रा नवगणनी 29મી પેઢીએ थया. सर्वया कुटुंब रा नवगणनी 29મી પેઢીએ थया गंगा सती. अने बहुत सरस रोचक कहानी छे बंनेना मिलननी के भाई कई रीते एना लग्न करवामां आव्या. एना बंनेना गुरु एक ज छे, पण कहेવાનો भाव मारो ए छे के काळुभार ने कांठे स्नान करवा माटे रोज जाए, स्नान करीने आवता हता. अमुक टीखड़ी लोको गाममां बेठा होय ने क्या भगत आव्या जो ने हमणां मरेली गाय जीवती करी देशे. जो ने एनुं बछड़ुं बिचारू बाजू बेठुं बेठुं झूरी रह्युं छे, भूख्युं तरस्युं, हमणां भगत जीवती करशे. अने भगत थी रेवायुं नहीं. आवीने कीधुं उठो बाप उठो, आ तमारा बछड़ाने दूध पीवडावो. आटલું बोल्यो तो गाय एकदम उठी जीवती थई अने पोताना वाछડાને લઈને ત્યાંથી ભાગી. घेरे आव्या जे हकीकत नहीं गंगा सती ने खबर पड़ी कि भगत बहु खोटू करी गया छो, तमे बहु खोटू कर्युं छे. तमारे आवी तमारी सिद्धिनुं प्रदर्शन करवानी शुं जरूर हती. देवी हूँ शुं करूं, माराथी रेवायुं नहीं. भगत तमारुं अभिमान फूफाड़ा मारे छे. आमां हवे जगत तमने जीववा नहीं दे, तमारी पाछळ पड़शे. पोताना दुखड़ाओ आवीने तमारी आगळ गाशे, भजનમાં વિક્ષેપ થશે તમને. મહારાજ હવે તમારે આ સંસારમાં રેવાય નહીં, નિર્ણય કરી લો. ભગત કે દેવી મને 2 દિનનો ટાઈમ આપો. कहळसंग भगते 2 દિવસ વિચાર્યું. ગંગા સતીને કીધું કે આવતીકાલે હું સમાધિ લઈશ. जीवता समाधि लीधी आ महापुरुषे. देखो सिद्धिनु प्रदर्शन कर्या पछी आपणे तो सिद्धिओने शोधता होईए कि हूँ कोई सिद्ध पुरुष थई जाऊं, दुनिया मारी पाछळ पड़े. आपणे सिद्धिनु प्रदर्शन ઈચ્છતા होईए कि लोको मारी वाह वाह करे. अने आ महापुरुष जोवो कि एक वखत भूलथी अजाणता आवुं थई गयुं अने आ संसार छोड़ीने जवानो निर्णय कर्यो. कारण के कोई पण सिद्धि छे ने ए माणसनुं अभिमान वधारे छे. कोई पण जेने भजन करवुं छे भाई, जेने भगवत प्राप्ति करवी छे ए सिद्धिना देखाड़ा न करे, सिद्धिनुं प्रदर्शन न करे. मारी तमारी वच्चे रहता होय ने छतांय तमने मने खबर ही नहीं कि कोण छे. भजनानंदी महापुरुषो आवा होय छे. महासमाधि जीवता लीधा पछी गंगा सतीए कह्युं कि हवे मारा पति विना मारे केम रहेवुं. एणे पण समाधि लेवानो निर्णय कर्यो. पण पानबाई हता ने ए घणा लोको पानबाई ने पुत्रवधू माने. पुत्रवधू नथी. गंगा सती ने 2 જ દીકરીઓ હતી.
બે જ પુત્રીઓ, એનો આજે પરિવાર પણ છે. પરંતુ આ પાનબાઈ ખવાસની દીકરી, પહેલાના સમયમાં રાજાની કન્યાના લગ્ન થાય ને એટલે બાનડી તરીકે સાથે આવે. બાનડી એ બારડી તરીકે, દાસી તરીકે સાથે આવેલી પાનબાઈ, નાનપણની એની સખી. એટલે એને કહ્યું કે માં, તું મને છોડીને જતી રહીશ તો મારું શું થશે? એટલે ગંગા સતીએ પાનબાઈની ભૂમિકા બનાવવા માટે 52 ભજનોમાં એને ઉપદેશ કર્યો. ગંગા સતીએ 52 ભજનો લખ્યા છે. 52 ભજનોમાં એને ઉપદેશ કર્યો અને એની ભૂમિકા બંધાઈ ગઈ. ત્યાર પછી તરત જ 52 દિવસ પૂરા થયા અને પછીના દિવસે ગંગા સતીએ સમાધિ લીધી. અને એણે સમાધિ લીધા પછી બીજા કે ત્રીજા દિવસે પાનબાઈ તો વિયોગ સહી ન શકાયો, એણે સમાધિ લીધી. તો આ પ્રેમની અવસ્થા જો તમે ભક્તિ માર્ગમાં જે પ્રેમી મહાપુરુષો છે, ભગવાને પ્રેમ કરી ચૂકનારા, આ અસાર સંસારમાંથી બિલકુલ નિર્મોહી બની આ જગતને છોડીને કેમ જતા રહે છે? કહેવાનો ભાવ કે સિદ્ધિનું પ્રદર્શન ન થવું જોઈએ. આવા સંત પુરુષોની દ્રષ્ટિ માત્રથી, વાણી માત્રથી જો બધાને જીવતા કરી શકતા હોય તો આ તો હરિ છે, જગતનો નાથ. એણે પોતાની દ્રષ્ટિથી મહારાજ પરીક્ષિતને જીવાડ્યા. દેખો, જ્યાં આંખ ખોલી પરીક્ષિતની, ત્યાં હરિને માતાના ઉદરમાં નિહાળ્યા, માતાના ઉદરમાં જોયા. અરે કેટલું સુંદર રૂપ છે! પરમાત્માનું દર્શન એને માતાના ઉદરમાં જ કરી લીધું. આ કેટલા ભાગ્યશાળી મહાપુરુષ છે કે હજી માના ઉદરમાં હતા ત્યાં જ એને હરિ મળી ગયા. પરીક્ષિતને જીવંત કરી, પોતાનું કાર્ય પૂર્ણ કરી અને હવે પોતે રથમાં બિરાજ્યા, પ્રયાણ અભિમુખ બન્યા, જવા માટેની તૈયારી. ત્યાં કુંતાજી આવ્યા. કુંતાજી કહે કે બેટા, તમે જાઓ છો મને છોડીને, પણ મારી સામે બેસો, મારે તમારી સ્તુતિ કરવી છે. કુંતાજીએ હરિની સ્તુતિ કરી. દેખો, ભાગવતમાં અહીંથી સ્તુત્યાત્મક વિભાગનો આરંભ થાય છે. સ્તુત્યાત્મક વિભાગ એટલે સ્તુતિ, હરિની સ્તુતિ. ઘણી બધી સ્તુતિ છે આમાં. જેમ રામચરિતમાનસમાં ઘણી બધી સ્તુતિઓ છે, એમ ભાગવતમાં ઘણી સ્તુતિ છે. આ બધી જ સ્તુતિઓ ઉપનિષદોના મંત્રોનો સાર છે. પહેલો વિભાગ સ્તુત્યાત્મક, બીજો ગીતાત્મક, ત્રીજો ઉપદેશાત્મક, ચોથો ઘટનાત્મક. 4 વિભાગ છે. આ સ્તુત્યાત્મક વિભાગની આરંભમાં કુંતા માતા ભગવાનની સામે બેસી સ્તુતિ કરે છે. હે આદિ પુરુષ, નમસ્યે પુરુષમ દ્વાદ્યમ ઈશ્વરમ પ્રકૃતે પરમ અલક્ષ્યમ સર્વભૂતાનાં અંતર્બહિરનવસ્થિતમ માયા જમનિકાછન્ન મગનાદોક્ષજમવ્યયમ ન લક્ષ્યસે મૂઢદૃશા નટો નાટ્યધરો યથા. હે આદિ પુરુષ, આ પ્રકૃતિથી પર છો. દરેકના હૃદયમાં પણ તમે છો ને બહાર પણ તમે જ છો. નવાઈ નહીં કે અંદર એ ને બહાર એ છતાંય જડતો નથી. બોલો, બહાર પણ એ છે ને અંદર પણ એ છે. કુંતા માતા એ જ કહે છે, છતાંય તું અમને અલક્ષ્ય છે. અલક્ષ્યમ સર્વભૂતાનામ એટલે કે બ્રહ્મ અલખ છે, અલખ નિરંજન. નિરંજન એટલે બ્રહ્મ. બ્રહ્મ અલખ હૈ, જેને લખી ન શકાય, જેને ઓળખી ન શકાય એવા છો તમે. હે કૃષ્ણ, તમારી માયાના પડદા નીચે તમે તમને ઢાંકી દીધા છે. જેમ કોઈ નાટકકાર, કોઈ અભિનેતા કોઈ સરસ મજાનું આમ પોશાક ને વેશ પહેરીને આવે, મંચ ઉપર અભિનય કરતો હોય, તો આપણે બધા જોનારા એને ઓળખી ન શકીએ કે કયો કલાકાર હશે. એનો વેશ ખોલે ને પછી ખબર પડે કે કયો કલાકાર છે. ભવાઈ કરતા હોય ને, ભવાયા જોવા નાનપણમાં તમે ગયા હશો, તો પાત્ર ભજવીને જ્યાં મેદાનમાં આવ્યો હોય ને, તમને ખબર ન પડે કે કયો લાલ છે, કયો કલાકાર છે, હીરાલાલ છે, બાબુલાલ છે, તમને ખબર ના પડે. હા, કારણ કે વેશ પહેર્યો એવો કે માયા જમનિકા ચંદ્ર મગના દોક્ષ ભવ્યયમ. હે અદોક્ષ, તમે તમારી માયાના પડદા નીચે તમને ઢાંકી દીધા છે. પણ તમે જ્યારે કૃષ્ણ કે રામ બનીને આવો છો અને તમે જે આ નાટક કરો છો ને, હરિ રામ બનીને આવ્યા, એને કરેલું નાટક છે. રામ પ્રભુ કૃષ્ણ બનીને આવ્યા, એને કરેલું નાટક છે. એ હરિ, આ તમે કરેલા નાટકના ગુણગાન કરે, તેનું વર્ણન કરે, એને સાંભળે. મહાન મહાન પરમહંસો એને સાંભળતા સાંભળતા પોતાના મનને અમલ બનાવે છે. યથા પરમહંસાનામ મુનિના અમલાત્મના.
મુનિના મોટા મોટા મુનિવરો પોતાના મનને નિર્મળ કેમ બનાવે? તો કે ભગવાને કરેલું નાટક તમે સાંભળો તોય તમે નિર્મળ થઈ જાઓ. આ સંસારમાં નાટક સિવાય કઈ નથી ભાઈ. નાટક ટકે નહીં હોય ને નાટક કહેવાય. આ આપણું નાટક એ 7 દિન પૂરું થઈ જવાનું છે. આ નાટક. હરિદ્વાર આવ્યા, કથા કરીને ગયા ને જો ભાઈ આ રંગમંચ છે, ભૂમિ, આ સંસાર જેમ રંગભૂમિ કેમ હોય એમ સંસાર રંગભૂમિ છે, રંગમંચ છે. અને સંસારના રંગમંચ ઉપર મને તમને નાટક કરવા માટે ભગવાને ભજવવા માટે મોકલ્યા છે. આપણે બધા પાત્રો લીધા છે. કોઈ લક્ષ્મણભાઈનું પાત્ર લઈને આવ્યા, કોઈ ઈશ્વરભાઈનું પાત્ર લઈને આવ્યા છે, આ કોઈ આ દાદાનું પાત્ર ભજવવા માટે આપણે આવ્યા છે. પણ ભજવી રહેલા પાત્રોમાં જે કાંઈ સુખ દુઃખના પ્રસંગો બને ને એનાથી આપણે દુઃખ બહુ થાય છે. ક્યારેક હરખ થઈ જાય, ક્યારેક શોક થઈ જાય, ક્યારેક મોહ થઈ જાય, ક્યારેક દુઃખ થઈ જાય, ક્યારેક કોઈની ઈર્ષા થઈ જાય, ક્યારેક કોઈની નિંદા થઈ જાય. મતલબ આપણે તો હકીકતે પાત્ર ભજવી રહ્યા છીએ, પણ એ જે પાત્ર ભજવાઈ રહ્યું છે એનાથી આપણે પ્રભાવિત બહુ થઈએ છીએ. આ પ્રભાવિતપણાને મોહ કહેવાય છે. આજે પ્રભાવિતપણું આપણામાં આવી જાય છે, એ જ મોહનું લક્ષણ છે. અને એટલા માટે આપણી ભજવી રહેલું જે નાટક છે એનાથી આપણું કલ્યાણ નહીં થાય. એના કોઈ ગુણગાન ગાશે તો કલ્યાણ નહીં થાય. હરિએ જે નાટક ભજ્યું ને એનું વર્ણન કરવાથી આપણું કલ્યાણ થાય છે, આપણા મનના મળ મટે છે. એટલે મુનિવરો કહે છે કે અમે હે હરિ તમે કરેલા નાટકનું વર્ણન કરતા કરતા અમારા મનના મળને મટાડીએ. કાકભૂષણજી ઉત્તરકાંડમાં લખે છે એ ફસાયા શું કામ હરિની માયામાં? શું કામ ફસાયા હરિની માયામાં? ભગવાને જે નાટક કર્યું, ભગવાન તો બાળ લીલા કરી રહ્યા છે અને બાળ લીલા જેટલી વખત ભગવાન કરે, જ્યારે બાળ રામ બનીને આવે કાકભૂષણજી ત્યારે ઉત્તરકાંડ તમે વાંચો, ઉત્તરકાંડ સાંભળો, તમને ખ્યાલ આવશે કે પણ ફસાયા શું કામ? કે હરિની લીલાને એને સાચી માની લીધી. વાસ્તવમાં તો એ લીલા છે ભગવાનની, તો પરમાત્માને એને બાળક જ માની લીધા અને એને સત્ય માની એની સાથે રમવા લાગ્યા. એમાં એને ઓળખી ન શક્યા કે ભાઈ આ સાક્ષાત બ્રહ્મ છે, જગતને બનાવનારો છે. તો હરિનું એ નાટક છે. હકીકતમાં રામ બનીને આવ્યા એને કરેલું નાટક છે, કૃષ્ણ બનીને આવ્યા એને કરેલું નાટક છે. એટલે આમાં કુંતા માતા કહે છે કે હે હરિ તમે તમારા સ્વરૂપને તમારી માયા નીચે છુપાવીને રાખ્યો છે. મને બીજું કઈ ભક્તિ યોગની ખબર નથી, પણ હું તો તમને કેવલ પ્રણામ કરું છું. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. નમઃ પંકજનાભાય નમઃ પંકજમાલિને નમઃ પંકજનેત્રાય નમસ્તે પંકજાંગ્રયે. હે ગોવિંદ, હે દેવકી નંદન, હે નંદગોપ કુમાર, અમારા તમને ખૂબ ખૂબ પ્રણામ છે. હે ઋષિકેશ, તમે અમારી કેટલી બધી રક્ષા કરી છે. અમારા જીવનમાં અનેક વિપત્તિઓની ભરમાર આવી છે, પણ જ્યારે જ્યારે વિપદા આવીને ત્યારે તમે અમારું રક્ષણ કર્યું છે. વારંવાર આવીને તમે અમને બચાવ્યા છે. ક્યાં ક્યાં ઠેકાણે બચાવ્યા? તો કે અમને જ્યારે અમારા ભીમસેનને 20 વાળા લાડુ ખવડાવવાની કોશિશ કરવામાં આવી ત્યારે તમે અમારી રક્ષા કરી છે. લાક્ષાગૃહમાં અમને જ્યારે બાળી નાખવાની કોશિશ કરવામાં આવી ત્યારે તમે અમારી રક્ષા કરી છે. દ્યુત સભામાં પ્રભુ તમે અમારી રક્ષા કરવા માટે પધાર્યા. વનવાસ દરમિયાન અનેક સંકટો અમારા જીવનમાં આવ્યા, આપે અમારી રક્ષા કરી છે. અને અંતમાં અમારા પરપોતાની રક્ષા તમે કરી આ અશ્વત્થામાના અસ્ત્રથી મહારાજ. તમે અમારી અનેક વાર રક્ષા કરી છે, અનેક વાર. અને એવું નહીં માનતા કુંતા જેમ કહે છે કે એને ભગવાન રક્ષા કરી. તમે પણ જો કુંતા બની શકો તો ભગવાન તમારી પણ રક્ષા કરે છે. કુંતા જેવો પ્રેમ કરો તમે હરિને, કુંતા જેવો ભાવ રાખો એના પ્રતિ, તો ભગવાન જરૂર રક્ષા કરે છે. સ્તુતિ સાંભળીને ભગવાને કહ્યું ફૈબા શું ઈચ્છા છે, આપને શું આપું? કુંતા ફઈ માગે છે કે કૃષ્ણ મારે બીજું કંઈ જોઈતું નથી, મને તમે વિપત્તિ આપો, કેવલ મને વિપદા આપો. વિપદઃ સંતુ નઃ શશવત તત્ર તત્ર જગત ગુરુ ભવતો દર્શનમ યસ્યાત અપુનર્ભવ દર્શનમ. કૃષ્ણ કાયમને માટે મને વિપત્તિ આપો. ભગવાન હસી પડ્યા, ફૈબા આટલા બધા દુઃખી થયા જીવનમાં, આટલી બધી વિપત્તિ છતાંય હજી વિપત્તિ શું કામ માંગો છો?
કુંતા માતા કહે છે, કૃષ્ણ હવે સુખ સારું નથી લાગતું. એટલે સારું નથી લાગતું કે જ્યારે જ્યારે સુખના દિવસો આવે છે ત્યારે અમે તને ભૂલી જઈએ છીએ, અમે તને ભૂલવા માંડીએ છીએ. હે કૃષ્ણ, તમે અમને ત્યારે જ યાદ આવો છો કે જ્યારે અમારા જીવનમાં દુઃખ હોય. દેખો ભાઈ, દુઃખ વિના ભગવાન કોઈ દી કોઈને યાદ આવતો નથી. એક સંત પ્રકૃતિ જેવી હોય કે ગમે તેવી સુખની ભરમાર હોય ને તો હરિને યાદ કરતા એની આંખમાં આંસુ આવે. સંતનો એવો સ્વભાવ હોય, સંતો જેવા હોય. બાકી તો સંતોની વાહવાહી કરનારા હજારો લોકો હોય, એ જે ઈચ્છા કરી બધું હાજર થઈ જાય, એના પગમાં બધું ઢગલાવ થતા હોય સંપદાના, છતાંય જ્યારે હરિને યાદ કરે ત્યારે એની આંખમાં આંસુ આવે છે. એનું નામ સંત છે. બાકી આપણા જેવા સંસારી લોકોને ભગવાન થોડી ત્યાં ઘણી સંપત્તિ આપે ને છકી જઈએ. વિપત્તિમાં જ હરિ યાદ આવે છે, સંપત્તિમાં તો હોની સાંભળે. હોની સંપત્તિમાં કોણ સાંભળે આપણને? સંપત્તિ વધે ને એટલે કે હવે આ બધું જૂનું થઈ ગયું છે, ચાલો કાઢી નાખો, નવું બનાવો. રોજ પતિદેવ આમ સાંજના ઘેરે આવે ને રોજ એક એક દાણો નાખ્યા કરે. એક એક દાણો નાખ્યા આખરે તો ડબલી ભરાઈ જવાની છે. ભાઈ ઘણું બધું છે, હવે નવું બધું બનાવો ને, ઘણું બધું આમ છે, ઓલ્ડ ફેશનનું થઈ ગયું છે, આ જૂની ફેશનનું નેકલેસ છે, નવું બનાવો ને. સંપત્તિ વધે ને એટલે માંગ વધતી જાય, ડિમાન્ડ વધતી જાય. કુંતા માતા કહે છે કે મને વિપત્તિ આપો કૃષ્ણ, કે જેથી મને તમારી નિરંતર યાદ વધતી રહે. बस मैं आपको याद किया करूं कृष्ण, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. कुंता माता ने भगवान कहे छे कि मां कुछ तो मांग लो. तो कहा अगर देना है तो मुझे तेरी कथा सुनने का मौका दे दे. अगर देना है तो मैं तुझे याद किया करूं, तेरा गीत गान करूं. कृष्ण अगर देना है मुझे तो मैं तेरा गुणगान किया करूं. अगर देना है तो तू मुझे दर्शन दिया करना. शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति विष्णुस स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनः तएव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्. शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति विष्णुस. आपनी कथा सांभळूं, आपना गुणगान करूं, आपનું દર્શન કરું, આપનું સ્મરણ કરું, बस यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. ये भव प्रवाह में से मैं उबर जाऊं कृष्ण बस. અને અંતમાં કહ્યું કે હે કૃષ્ણ, જેમ ગંગાની ધારા સાગરમાં નિરંતર વયા કરે છે, ગંગા સાગરમાં, એમ મારી ચિત્તવૃત્તિનો પ્રવાહ હે કૃષ્ણ તારા ચરણોમાં નિરંતર વયા કરે. योगेश्वरो अखिल गुरु भगवान नमस्ते कहा. हे योगेश्वर, आप अखिल गुरु छो, आपने मारा खूब खूब प्रणाम छे. कुंता माताए भगवाननी बहुत सुंदर स्तुति करी छे. भगवाने कुंताजीने वात्सल्य भक्ति आपी छे. देखो, भगवान तमने भक्ति आपे ने त्यारे तमने भक्तिनो अनुभव थाय छे. भगवान भक्ति आपे छे. તમે રોજ દર્શન કરવા જાઓ પણ હરિનો દર્શનનો આનંદ તમને ક્યારે મળે? જ્યારે તમને ભગવાન નયના આનંદ આપે. નયન એટલે આંખ. આંખથી દર્શન કરવાનો આનંદ તમને મળવો જોઈએ. નયનાનંદ. ગોસ્વામીજી માનસમાં શબ્દ લખે, નયનાનંદ દાન કે દાતા. નયનાનંદ દાન કે દાતા. અને ભગવાન નયનાનંદનું દાન કરે તમને, ત્યારે તમને દર્શનનો આનંદ મળે છે. સાંભળવાનો આનંદ ભગવાન આપે છે, શ્રવણાનંદ કહેવાય છે. પરીક્ષિતને આપ્યો એમ ભગવાન આનંદ આપે છે, ભક્તિ આપે છે, ત્યારે એનો અનુભવ થઈ શકે છે. અને આ રીતે કુંતાજીનું સ્તુતિ સ્તવન થયું. પછી કુંતાજી એને રોકાવાની આગ્રહ કર્યો. હે કૃષ્ણ, આપ રોકાઈ જાઓ. ઘણા બધા દિવસો સુધી તો હું રોકાયો. ભગવાન કહે, ભાઈ હવે મારે જવું જોઈએ દ્વારિકા. નહીં કૃષ્ણ, હજુ થોડા દિવસ રોકાઓ. ભગવાન રૂક ગયે. બીજા બધાએ પાંડવોએ આગ્રહ કર્યો, પણ ભગવાન શું કામ રોકાયા એ કોઈને ખબર ન રહી. કોઈ જાણી શક્યું નહીં શા માટે રોકાયા હતા. પિતામહ ભીષ્મને કારણે. પિતામહ ભીષ્મ રણક્ષેત્રમાં, કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં આખું શરીર એનું બાણોથી વિંધાયેલું છે, બાણશૈયા ઉપર પડેલા છે. અને એમની ઈચ્છા હતી કે મારે મારા અંત સમયે હરિદર્શન કરતા કરતા મારું પ્રાણ પ્રયાણ કરવો છે. ભગવાન અંત સમયે મારી નજર સામે હોય આવી મારી ઈચ્છા છે. ભગવાને એની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે રોકાયા છે.
અનેક પ્રકારના મુનિઓને લઈ ઉત્તરાયણ નજીક આવી તે દિવસે પાંડવોને લઈ અને ચાલ્યા કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં શરપંજર ઉપર પડેલી હાલતમાં પિતામહ ભીષ્મ છે. ભગવાને આવીને પ્રણામ કર્યા. પિતામહ કે વાસુદેવ આપને કોટી કોટી પ્રણામ છે. भगवाने युधिष्ठिर ने कहियो कि देखो बड़े भैया ये ज्ञान का भंडार है. कौन? पितामह भीष्म. ज्ञान नो भंडार है. तमे एनी पासेथी कंईक जाणी लो. देखो कोई पण ज्ञानी पुरुष तमने मळे ने तो एना ज्ञाननो पूरेपूरो लाभ लई लो, समयनो सदुपयोग करी लो, एनी पासेथी वधारे वधारे प्राप्त करवानी कोशिश करो. भगवाने सूचन कर्युं. युधिष्ठिर एने प्रश्नो कर्या અને આમ વિધાયેલી હાલતમાં શરીર હતું અને છતાં પિતામહ ભીષ્મે સુંદર ચર્ચા કરી. ક્યાં ક્યાં પૂછા ગયા, कौन सी चर्चा हुई? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगत. क्या पूछा? दान धर्म विषय पहला पूछ्યું. जो दान धर्म શું કામ? કળિયુગ આવતો હતો અને કલિકાળમાં એક જ પાયા ઉપર ધર્મ રહેવાનો છે. કલિયુગમાં નથી સત્ય, નથી તપસ્યા, નથી પવિત્રતા, કેવલ દાન ઉપર જ ધર્મ ટક્યો છે. એટલે येन केन गोस्वामीजी પણ લખે છે येन केन विधि दान કરી કલ્યાણ. કોઈ પણ પ્રકારે દાન કરો તમે તો તમારું કલ્યાણ સંભવ છે. એટલે દાન ધર્મ શીખવ્યો. પણ દાન ધર્મમાં શું શીખવ્યું? તો કે ખૂબ દાન આપો. ભગવાને તમને સંપદા આપી હોય તો વિત્તનું વિતરણ કરો. વિત્ત એટલે ધન, એને વેચો, પણ વહેંચવામાં પાત્રતા જુઓ. કુપાત્રને આપો ને તો દિવસે દિવસે દાળદર આવે, અને સુપાત્રને આપો તો દિવસે દિવસે તમે ધનવાન બનો. પાત્ર કેમ શોધવું આપણે? પાત્ર છે કે નહીં એ આપણને કેમ ખબર પડે? તો કે એના નજીકમાં તમે રહો, એનો પરિચય કરો, એના સ્વભાવને જાણો, એના વ્યવહારને જાણો તો પાત્ર ઓળખી શકાય. પણ હવે પાત્રને ઓળખવામાં તો કેટલી બધી મુશ્કેલી. તો કે તો કયું દાન શ્રેષ્ઠ છે? તો કે અન્નદાન શ્રેષ્ઠ છે. અન્નદાનમાં કોઈ પાત્રતા જોવામાં આવતી નથી. એની પાત્રતા ભૂખ, એની પાત્રતા એક જ ભૂખ્યો છે બસ. એ ગમે તે હોય, ગાંડો હોય, પાગલ હોય, જ્ઞાની હોય, અજ્ઞાની હોય, વિદ્વાન હોય, શઠ હોય, મૂર્ખ હોય, ગમે તેવો ભૂખ્યો છે, એને જીમાવો બસ. તો અન્નદાન શ્રેષ્ઠ દાન ગણવામાં આવ્યું છે, ઉત્તમ દાન છે. તો અન્નદાનનો વિશેષ મહિમા છે. બીજું કે દાન તમે કરો છો એ નવાઈ નથી કરતા, એમાં અભિમાન ન કરવું દાન કરવામાં. શું કામ? કારણ એ છે કે તમે જે ભેગું કર્યું હોય ને એ તમારી જરૂરિયાત કરતા વધારે પડતું ભેગું થઈ જાય એટલે એને કહેવાય પાપ. પરિગ્રહનું પાપ કહેવાય. પરિગ્રહ ભેગું જ કર્યા કરવું એને પરિગ્રહનું પાપ કહેવાય. તમે જે કમાઈ કરો છો ને એમાંથી કંઈક તમારે વાપરવી પડે, ત્યાગવું પડે તમારે. તો પરિગ્રહ રૂપી પાપ તમે કરો, પાપનો પસ્તાવો કરવો પડે. પસ્તાવો કરવો પડે ને, પાપ થાય આપણાથી તો પ્રાયશ્ચિત કરવું પડે. તો પરિગ્રહ રૂપી પાપનો પ્રાયશ્ચિત આનું દાન. આને દાન કહેવાય. આ તો પ્રાયશ્ચિત છે એક પ્રકારનું. એટલે તમે દાન કરો છો નવાઈ નથી, તમે કરેલો પસ્તાવો છે. તો દાન ધર્મ કયો, રાજ ધર્મ બતાવ્યો. મોક્ષ ધર્મમાં એક વાત કરી કે એક જ મોક્ષ ધર્મ છે, વિષ્ણુના 1000 નામનો પાઠ કરો, વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનું પારાયણ કરવું એ મોક્ષ ધર્મ છે. દેખો એમ કહેવાય છે કે આદિ શંકરાચાર્ય મહારાજ આપણે ત્યાં થયા, એમણે વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામની સતત આવૃત્તિ આપી હતી. એક પાઠ પૂરો થાય એટલે બીજો, બીજો પૂરો થાય એટલે ત્રીજો. હા, એનો મહિમા છે. અને આજે આપણે આ ભાગવત કથા બેસાડી છે. હું તમને શું કામ તુલસીદળ અર્પણ કરાવીને વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનો પાઠ કરવો એ જરૂરી છે. એ જરૂરી વિધિ છે. વિષ્ણુના 1000 નામ બોલી અને તમે ભગવાન ઉપર તુલસી પત્ર અર્પણ કરો ને તો તમારા ગમે તેવા પિતૃ હોય ને એ રાજી થઈને નાચવા લાગે છે. પિતૃ તમારી માથે બહુ રાજી થઈ જાય છે. વિષ્ણુના નામનો એટલો બધો પ્રતાપ છે કે ભગવાનના નામ માત્રથી પિતૃની મુક્તિ થઈ જાય છે. મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજીને કોઈ પૂછ્યો કે તમે ભાગવત ઘણી બધી કરો છો, ભાગવતના મહિમાને બતાવ્યો, તમે ભાગવત વિશે તમે ઘણી કથાઓ કરી, અનેક અનેક અર્થો બતાવ્યા, અર્થઘટન કર્યું, તો ભાગવત શું કામ સાંભળવું? ભાગવતથી પિતૃ છૂટી જાય, પિતૃની મુક્તિ થાય. મહાપ્રભુજીએ જવાબ આપ્યો કે પિતૃની મુક્તિ તો હરિના એક નામ માત્રથી થઈ જાય છે. એક નામ માત્રથી તમે પરમાત્માનું નામ જપો ને ત્યાં જ પિતૃની મુક્તિ થઈ જાય.
ભાગવત તો ભગવાનને પ્રેમ કરવા માટે છે, એનું પ્રેમ કરવા માટેનું શાસ્ત્ર છે. ક્યો હે ભાગવત? એને સાંભળ્યા પછી તમને ભગવાનમાં સાચો પ્રેમ થઈ જાય, આ એવું શાસ્ત્ર છે. એટલે પિતૃ તો છૂટી જ જાય, સવાલ જ નથી. ભલે તમારો હેતુ પિતૃ મુક્તિ માટે હોય, વાસ્તવમાં તો ભાગવતની મહત્તા હરિને પ્રેમ કરવા માટે છે. તો આવું આ શાસ્ત્ર છે. તો મોક્ષ ધર્મની વ્યાખ્યામાં હરિના નામનો મહિમા બતાવ્યો. પછી સ્ત્રી ધર્મ ગયા, સ્ત્રીઓના ધર્મ, ભગવત ધર્મ, આ બધી ચર્ચા થઈ. અને હવે પિતામહ ભીષ્મે પોતાની આંખ બંધ કરી પોતાની ઇન્દ્રિયોને ભગવાનના ચરણમાં જોડી અને સ્તુતિ કરી છે. તે કહો ભાઈ સ્તુતિ કરવી જોઈએ. ભગવાને તમને વાણી આપીને વાણી તે સ્તુતિ કરો. इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवनाम्बरं दधाने वपुरलक कुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवत्या. પિતામહ ભીષ્મ કહે છે કે હે પ્રભુ સુનો, મારે એક દીકરી છે, એનું નામ છે મતિ. ઇતિ મતિરૂપ કલ્પિતા. મારી મતિ નામની દીકરી મેં કોઈની હારે પરણાવી નથી મહારાજ. હવે નક્કી કર્યું છે કે મારે એને તમારી હારે પરણાવવી છે. ભગવાને પૂછ્યું કેમ? પિતામહ તમે તો 185 વર્ષના થવા આવ્યા, હજુ સુધી તમારી આ દીકરી તમે કોઈને આપી કેમ નહીં? તો કોઈ એવું પાત્ર મને મળવું જોઈએ ને, કોઈ એવું યોગ્ય વર મળે તો મારી પુત્રી પરણાવું ને. કે બીજું કે આ બુદ્ધિમાં, આ મતિમાં જ્યાં સુધી તૃષ્ણા ભરેલી હોય ત્યાં સુધી મારે તમને સોંપવી કેમ? પણ હવે મારી મતિ વિતૃષ્ણ થઈ ગઈ છે. મારી મતિમાં કોઈ તૃષ્ણા નથી, કોઈ કામના નથી. અને જ્યારે નિષ્કામ બુદ્ધિ થઈ જાય ત્યારે જ ભગવાનને સોંપી શકાય છે. એટલે મારો નિર્ણય છે કે મારી બુદ્ધિ હું આપને સોંપું છું કે જેથી પ્રકૃતિના પ્રવાહમાંથી ઉગરી શકું. બીજું કે પ્રભુ તમારા જેવો સુંદર આ જગતમાં બીજો કોણ હોઈ શકે? ત્રિભુવન કમનમ છો, તમાલ વર્ણ છે તમારું. તમાલ પત્ર જોયું છે ને? આછા લીલા રંગનો હોય તમાલ પત્ર જોયું છે? રસોઈના કામમાં વપરાય, બહેનોને ખબર હોય. તેજ પત્ર જેને કહે તમાલ પત્તો, કેવો આછા લીલા રંગનો હોય. અહીં ભગવાનને એવા રંગના જોયા છે પિતામહ ભીષ્મ. ત્રિભુવન કમનમ તમાલ વર્ણમ રવિકર ગૌર વરાંબરમ દધાને વપુરલક કુલાવૃતાનનાબ્જમ. તો ભગવાન તમારું રૂપ એટલું બધું સુંદર છે કે તમાલ વર્ણવાળા તમારા સ્વરૂપનું હું ધ્યાન કરતા કરતા મને એમ થાય છે કે મને તમારામાં પ્રેમ તમે કરાવી દો, મને તમારામાં પ્રેમ થઈ જવો જોઈએ. બસ રતિરસ્તુ રતિરસ્તુ, મને તમારામાં પ્રેમ આપો, મને તમને જોયા કરવાનું મન થવું જોઈએ.